Davidov psalm, psalm 103. David go veliče Gospod i veli: Blagoslovuvaj go Gospoda, dušo moja, i sve što je vo mene njegovo sveto ime. Blagoslovuvaj go Gospoda, dušo moja, i ne zaboravi gi njegovite dobrini. Toj ti gi prostuva site tvoji grevovi, toj gi isceluva site tvoj bolesti. Toj ti go spasuva život od raspadljivost i te ovenčuva so dobrina i so ljubov. Ti go ispolnuva život so dobrini i tvoja ta mladost se obnovuva kako na orelot. Gospod pravi pravedni dela i na ugnetovanite im je vraća pravdata. Na Mojsej mu gi objavi svojite patišta, na Izrael svojite dela. Žalostiv i milostiv je Gospod, dolgo trpeliv i mnogo milostiv. Ne je gneven za večni vremenja, nitu njegovjot gnev plamnuva doveka. Ne postapova so nas spored našite grevovi, nitu ni plaća spored našite bezzakonija. Zašto koliko je neboto visoko nad zemljata, toliko je golema njegovata blagodat i milost kon onije što se bojat od nego. I koliko je istok daleku od zapad, toliko je oddalečuva od nas našite bezzakonija. I kako što tatko to gi milova sinovite, taka Gospod gi milova onije koji se bojat od nego. Zašto znaje dobro kako sme sozdadeni i si spomnuva deka sme samo prašina. Čovekovite denovi se kako treba, cvetat kako polski cvet. Štom vetro tje gi dopre, veće go nema, ni njegovo to mesto, nego pomni. No gospodovata ljubov je večna nad onije koji se plašat od nego, i njegovata pravda nad sinovite, na sinovite, nad onije što go čuvat njegovi od zavet i gi pomnat njegovite zapovedi, za da gi ispolnuvat. Psalm 103. Blagodarnost kom Bog. Psalmistot ili David od ljubov kom Bog se potiknuva sebesi i gi izrazuva najdlabokite čustva pred nego. To izborova na svojata duša i vojedno mu zablagodaruva na sozdatelot za site dobrini i milosti što gi primil vo njegovjot život. Njegovata duša je blagodarna i so radost go kažuva toa. To je svesen deka sve što ima ne je njegovo, to mu pripada na Bog. Zato počnova so redosljed da gi nabrojuva Božite milosti, primeni vo tekot na njegovjot život. Prvo, Bog prostova grevovi. Nema podobro čustvo i zadovoljstvo, koga se znaje deka grevot je očisten i deka toj nema poveće vlast nad opravdani od grešnik. Nema veće tagavo srceto za storen grev, nema nečista sovest koja go tišti čovekot i nema veće kazna i stradanje za svoje to bezzakonije. David znaje deka Božja milost je toliko golema, što grevovite se za sekoje zaboraveni i frljeni vo morskite dlabočine. Vtoro, David se povikuva na iscelenije. Bog isceluva bolesti. Koliko i da sme skeptični i vo najteškite momenti, Bog dejstvuva za naše dobro iscelenije. To mu pomaga i na naše to telo. Bolestite se najrazlični. Bog mu vetuvaše na svojot narod dokolku bidat poslušni, niti jedna bolest neće gi napadne od onije što im beja poznati vo Egipet. Vetovanjata se ušte traat, se ušte možeme da mu kažeme na Bog: Bože, izleči me, ozdravi me, daj mi zdravo telo. Bog vo Hristo se pokaže kako takov, koji izjede našite slabosti i našite bolesti vrz sebe. Poto toj veli živototni go spasuva od raspadljivost. Starejeme i umirame, a sepak, koga se nadevame vo Bog, životot je siguren. Zašto znajeme deka ima voskresenije? Naša ta nadeš je vtemeljena vrz Hristovo to voskresenije. Isus reče: Ja sum voskresenijetu.
Гробот не е последната станица. Продолжуваме да живееме во услови каде што ќе нема веќе смрт. Потоа Давид вели, тој те овенчува со добрина и со љубов. Венците и круните се ставаат на лица кои имаат царско достоинство и личности кои допринесуваат за човештвото. Така и ние, бидејќи сме удостоени од Бог, имаме венец и сме обкружени со добрина и со љубов. Кога со тоа сме обкружени, нема место за страв или за сомнеш. Чекориме храбро и тогаш кога се околу нас е несигурно. Војни наоколу, болести, очај, депресија од секаков вид. Божјата љубов ги охрабрува нашите срца и со насмеаност ја очекуваме блажената надеж која не очекува во небото. Давид понатаму вели, твојата младост се обновува како на орел. Иако доживуваме старост, распадливост, сепак апостол Павле го согледува овој проблем и вели, ако и да се распаѓа нашиот надворешен човек, сепак внатрешниот се обновува од ден на ден се повеќе на Божја слава. Нашето срце, душа и ум се освежуваат кога размислуваме за Бог и неговите милости кон нас. Млади сме секогаш со Бог, зашто животот го живееме според Божјата волја. Потоа Давид вели, Господ прави праведни дела. Тој никого не онеправдува, на секој му враќа според неговите постапки. Се што направил во текот на човечката историја, ништо не сгрешил, туку секогаш постапувал праведно. Ако се случило да пропаднат некои цивилизации, тоа го направил според правдата. Ако некои народи, семејства, личности се воздигнале, тоа го сторил пак според својата правда, според неговата милост и љубов. Се што направил за Мојсеј, за Израел, е според неговата долготрпеливост и жалостивост. Бог е жалостив. Тој е како татко и е татко. Ако ни враќа според се она што го правиме, тогаш кој би обстанал во живот? Сите пред време би заминале и би отишле на местот каде што нема враќање. Бог ги сожалува своите созданија, не дека Бог не создаде за таква цел, туку со гревот што си го навлековме врз себе, се оддалечивме од Бог и си натрупавме болести, смрт, распаѓање и секакви страдања. Затоа Бог, знаејќи оваа тешка положба, долго го трпи секој човек и му укажува чест за да се врати при него. Иако Бог се гневи на гревот, сепак тој го воздржува, за да не загинат неговите созданија. Божиот гнев е страшен и уништувачки, гори како оган и е уште пострашен. Но милост и љубовта го стишуваат, за да се изнајде начин да се спасат луѓето. Тоа не ни дава можност да грешиме, туку уште повеќе да се боиме од неговото име, зашто е свето и праведно. Божите ветувања што ги дал за човештвото, го одржува самото човештво и тие траат до крај. Бог никогаш нема да отстапи од човекот, зашто ние припаѓаме на Него. Негова творба сме, создадени за Божја слава. Се што треба да се направи е да му благодариме на Создателот дека имаме опростени гревови, сигурна надеж и вечен живот преку вера во нашиот Спасител и Господ Исус Христос. А за да станеш и ти учесник во овие милости и добрини, потребно е следново. Прво, да поверуваш во Библијата и незината севкупна објава преку Исус Христос, Божиот Син, кој дојде во свое време да направи откуп за гревовите на сите луѓе. Тој умре за тебе, сака да те спаси. Тоа е главната порака на Библијата. Второ, признај ги сите твои гревови и престапи.
направени од знаење и незнаење, и за секојаш да го замразиш гревот од кој што страдаш. Тоа подразбира покаяние и жалење за се што си направил грешно и недобро во животот. Трето, да живееш секојаш во согласност со Божјата волја, со Божите зборови, за да имаш удел во Божите благослови и ветувања, бидејќи Бог благословува само оној кој исполнува Божјата волја. И четврто, биди добар сведок на Божите милости и потврди го тоа со сопствениот живот, сведочејќи му на секој за неговата милост и љубов. Бог да те благослови, Бог да ве благослови, почитувани слушатели, со неговата љубов. Прими ја Божјата љубов уште денес. Амин.